Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Yang mulia Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Sarif Hidayatullah bin Iskandar untuk mengetahui bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وإلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرجه به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء خصوصا وباء كورونا فيروس كوفيد-19 وقنا شر وداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء، خصوصا وباء كورونا فيروس كوفيد-19، وقنا شر وداء، ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء، خصوصا وباء كورونا فيروس كوفيد-19، وقنا شر وداء، ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, Majlis yang hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Ahad 5 Safar 1443 Hijrah bersamaan dengan 12 September 2021 Masihi, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa 2 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 30 tahun yang merupakan kes 2462 yang telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Manakala kes kedua ialah seorang perempuan berumur 54 tahun yang merupakan kes 4052. Kes ini telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan jangkitan COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga-keluarga kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solihin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini 128 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 4,163 orang. Pada hari ini terdapat 6 kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 69 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 2629 yang mengandungi 6 kes baru, kluster 3096 yang mengandungi 9 kes baru, kluster 3965 yang mengandungi 5 kes baru, kluster 3748 mengandungi 7 kes baru, kluster 3733 mengandungi 10 kes baru, dan kluster 4043 yang mengandungi 7 kes baru. Kesemua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 25 tambahan kes-kes baru pada 11 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 59 kes adalah masih dalam siasatan
bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 106 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 32 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah menjalani ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2,647 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,491 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 11 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 10 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan atau artificial ventilation. Manakala 1 kes lagi masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 27 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Pada hari ini juga, Alhamdulillah, 1 kes lagi telah selamat melahirkan seorang anak damit perempuan melalui pembedahan, yang mana kedua ibu dan anak adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,606 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 275,244 ujian. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa mulai hari Isnin 6 Safar 1443 Hijrah bersamaan 13 September 2021, Pusat Vaksinasi Tempurung di Hospital Pinggan Isteri Hajah Mariam akan beroperasi di Dewan Kemasyarakatan Belalong. Waktu operasi bagi Pusat Vaksinasi Tempurung di Dewan Kemasyarakatan Belalong ialah hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu 8.15 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga 3.30 petang. Di kesempatan ini juga, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk tidak mendiskriminasi mana-mana pesakit atau bekas pesakit dan sesiapa yang ada kaitan dengan mereka, termasuk tempat mereka bekerja. Untuk makluman orang ramai, bekas-bekas pesakit COVID-19 telah disahkan sembuh dan tidak akan menjangkiti orang lain. Sebarang diskriminasi ke atas pesakit-pesakit atau bekas pesakit COVID-19 tidak sepatutnya berlaku. Bahkan orang ramai seharusnya memberikan sokongan kepada mereka semasa mereka menjalani proses pemulihan selepas dijangkiti. Dan seterusnya mendoakan kesejahteraan dan kesembuhan bagi mereka yang masih dalam rawatan. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga negara Brunei Darussalam senantiasa dilindungi dan diberkati. Semoga rakyat dan penduduknya sentiasa diberikan kesihatan dan keafiatan, dijauhkan dari segala penyakit dan jangkitan khususnya jangkitan COVID-19, serta semoga semua pesakit-pesakit COVID-19 diberikan kesembuhan secepatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melalui laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau melalui aplikasi BruHealth. Sebarang pertanyaan mengenai COVID-19 boleh disalurkan ke talian nasihat kesihatan 148, talian Darussalam 123, talian Helpdesk Brunei Red Crescent atau email kepada asal@moh.gov.bn. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi anda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk, Yang Mulia Tuan Setiausaha Tetap, saya Nakidin dari Radio Television Brunei. Yang Berhormat Datuk, sukacita ingin mengetahui jika ada sebarang perkembangan terkini bagi bekalan vaksin untuk negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat. Buat masa ni masih dalam perundingan dengan negara-negara yang tertentu lah. So dalam masa terdekat inilah bila ia ada nanti diumumkan.
Baik, Yang Berhormat Datuk, kita sedia maklum bahawa talian 148, talian 123 dan talian Brunei Red Crescent menerima banyak panggilan setiap hari. Namun adakah ada sebarang perancangan Kementerian Kesihatan untuk mengemaskini semula fungsi talian-talian berkenaan mengikut kategori? Sebagai contoh, satu talian boleh dikhususkan bagi hal ehwal pesakit COVID-19, satu talian pula bagi pertanyaan umum COVID-19, manakala satu lagi bagi permasalahan berkaitan quarantine order, tidak menerima sebarang keputusan swab dan sebagainya. Mohon penjelasan Yang Berhormat Datuk. Okey, terima kasih. Ya, buat masa ni tiga-tiga tu pulang. The 148, Tarian Darussalam 123 dan Brunei Red Crescent dalam mengawal ataupun memberi maklumat lah kalau ada sebarang pertanyaan. Mungkin ya itu satu cadangan yang baik, mungkin dipikirkan nanti, tapi ia memerlukan lebih banyak anugerahnya tu. The system lah, the payback system needs to be a bit more versatile sikit lah. Because masa ni pun talian 148 20 line lain lagi Brunei Red Crescent. So if you want to satukan, ia perlu lebih 50 line lah. So it's a different investment. So yeah. Baik. Mohon nasihat daripada Yang Berhormat Datuk, bagaimana orang ramai boleh mengemaskini keterangan pada brohims, sebagai contoh mengemaskini alamat dan nombor telefon. Ini bagi mengelakkan isu tidak menerima hasil ujian swab melalui SMS dan kod merah bagi yang tidak lagi tinggal di alamat yang sama. Difahamkan pada masa Yang Berhormat, aplikasi brohims itu ianya tidak lagi ada dapat dimuat turun melalui Google Play ataupun Apple App Store. Ya. Yeah. Okey, buat masa ni brohim kalau membuat perubahan mesti ke klinik ataupun ke hospital. Kerana ia mesti menunjukkan bukti keterangan itulah. Jadi ini a physical untuk memastikan apa yang ada perubahan atau yang benar lah. Sebab mula-mula sudah tani dulu boleh online kan tu, brohim ni bukan BruHealth, BruHealth lain tu. So brohim ni jadi it's kira master listnya lah tu. Dan di sana ia mesti memastikan kalau orang buat perubahan misalnya rumah lah, mesti ada buktinya lah. Orang ni iya dan ia alamatnya baru itu ada. Kalau orang ada serumah, misalnya ada pindah rumah, so mesti menunjukkan lah ada surat ke apa namanya, mail ke apakah yang menunjukkan dia tinggal di rumah tu. So sebab tu dah boleh dibuat online, sebab ini dia kira perubahan, bukan initial one. Jadi pihak kementerian mesti memastikan pertama sekali orang itu ia benar dan perubahan adres itu benar lah. Okey. Baik, satu lagi soalan Yang Berhormat. Mungkin Yang Berhormat dapat memberikan penjelasan sekali lagi mengenai tahap risiko ke atas wanita yang mengandung yang terdedah kepada jangkitan COVID-19. Maksudnya di sana, jika wanita mengandung tersebut mempunyai pekerjaan, apakah mereka ini apakah perlu mereka work from home sahaja, dan bagaimana pula dengan pengertian light duty yang sering dinasihatkan oleh pegawai perubatan Yang Berhormat? Okey, banyak tu soalannya. So mengandung dalam arti kata ia berisiko lah daripada orang biasa, sebab ia pun dua nyawa dipeliharanya tu, ia sendiri dan anak dikandung. Jadi terutama sekali bagi yang mempunyai penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, mempunyai berat badan berlebihan, jadi ini risikonya more lah daripada orang biasa. Jadi untuk mengawal orang ini is through orang mengikut apa jua arahan yang diberikan lah. Kalau perlu keluar memakai mask dan vaccination lah, vaksinasi itu yang penting lah. Itu sebagai langkah lah yang, tapi yang paling penting is lah, ia teranah kalau boleh memakai mask and vaccination. Walaupun kalau ia bekerja, kalau pekerjaan ni membolehkan ia bekerja work from home, then alhamdulillah, that's itu yang digalakkan lah. Tapi pekerjaan ni banyak range lah. So payahkan tanikan mengkategorikan mesti semua work from home kan. Macam ia of course if is even a doctor,
For example, she has to work. Okay, so the risk is more on her pulang. But then that's part of her job. Although we try to rotate them, okay. Cuma tujuan nurse kalau nurse masa ni lagi terberguna, payahkan dia suruh kerja. So they might work at some place where dah banyak interaksi dengan orang ramai, okay, dan sebagainya. Cuma tu je pekerjaan lain. Kalau work from office ni, kalau ia diperlukan, misalnya ia hanya seorang ketua di sana, dan kalau diperlukan, then itulah. But once ia kerja, jangan macam banyak interaction lah. So tani orang itulah, orang mengandung dan majikan lah, mesti nyorang sama-sama menolong antara satu sama lain lah. Untuk memastikan kalau ia perlu bekerja di tempat kerja, risikonya tu minimal, paling minimal lah. Okay. So, baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk. This is James from Bonnie Britain. Good afternoon, Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Mulia Permanent Secretary of Health. Datuk has shared just now with us that there are 6 new clusters. What's the reason of this individual cluster of increasing cluster of individual cases? Kenapa ada kluster baru kah? The new cluster, the 6 today got 6 new individual cluster. So ni kluster ni usually associated with orang persendirian lah. So di sana ada macam 10 kes, 7 kes satu. That means diorang ni ada berinteraksi lah. So for whatever reason diorang ni ada sebab ada pekerjaan kerja tu ataupun ia berjalan-jalan, so we don't know. The more cluster ni tumbuh macam mana ni menunjukkan orang masih banyak berjalan-jalan lah. So kita ni everyone have to play their part lah. So kalau indah perlu yang bisanya terang lah. So the more cluster macam mana ni, especially yang persendirian ni, ia menunjukkan orang ramai masih bergerak jalan sana jalan sini lah. You mentioned about discrimination against recovered patients. Is there any cases of such happening? Ini sebagai peringatan kepada orang ramai sajalah. So tadi anda mau macam misalan lah, sebagai misal saja anda pulang. Misalnya, orang berbaju macam orange semua takut mengampir macam you don't want that to happen lah. Semua orang baju orange ni positif. And even if it's positive, it's recovered, then they're okay. We should give them the moral support. Especially, terutama sekali ada baru kena tanya pasal long COVID ni. So, diorang ni mengalami masalah kesan sampingan daripada penyakit COVID-19 ni. Ia akan berlarutan dari berminggu ke berbulan. So, seperti saya terangkan sebelum ni, diorang ni mungkin mengalami masalah pernafasan, berjalan pun payah kadang-kadang lama. So, tani sepatutnya bukan mendiskriminasi lah. So we should give support or doakan mereka supaya cepat sembuh seperti sedia kala. My next question is, as we have seen from the active cluster, there are restaurant and also bakery. Public are worried about the COVID-19 virus might be transmissible through food. Can Datuk share with us on this view? I think soalan ni pernah tanya dulu sama ada makanan buat masa ni ada dulu mula-mula lah tani berfikiran mungkin lah okay? Terutama kalau makanan itu orang ada bungkusan ke apakah, tapi setakat tani kalau melalui dengan apa jua bukti atau evidence sangat lemah lah walau bagaimanapun. Macam kalau bis kita ingat dulu kapal pelayaran kali okay. Banyak orang menjangkit kan. We think it's through the buffet so satu tanda melarang buffet. Tapi apa yang penting sana is not so much of the makanan buffetnya tu. It's more like barang-barangnya tu lah. Pinggannya and
utensilnya and things like that lah. Garpu suntunya tu. So sana ia boleh hinggap di sana kan tau. Dan boleh orang memegang dijangkiti di sana lah. Tapi dari makanan pasti misalnya makanan I don't know. Pastilah makanan masak lah. So far belum ada bukti kukuh lah yang menunjukkan ia boleh merebak macam tu. Tapi even pembungkusnya pun so far ada kekhawatiran di sana. So ada pertanyaan tu sama ada perlu dilap ke apakah. Dia pulang ada bukti kukuh, tapi kalau orang ragap hati bisa elap saja. Tapi kalau ada menunjukkan ini satu ketetapan yang boleh menjangkit, itu dia pulang setakat ini lah. So cuma itulah. My final question is, Dato' has recently shared with us that there are violation of QO or positive cases that have been caught by authorities. Have any of these violations have caused COVID spread within the community? Setakat ini belum dikenal pasti, tapi masih dalam lah tu, because public health will always link to something, so masih dalam lah siasatan. Terima kasih Yang Berhormat. Okay. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.